The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. नमस्ते, कैसे हो सब लोग? सभी समय ये प्रश्न पूछते रहते हैं, सब बहुत खुशी होगा, मैं भी बहुत खुशी हैं। दो बात है, कई दिनों के बाद हमारा वीडियो अभी आपके सामने आ रहा है। एक तो पूजा के तौर पे दशहरा पूजा ये सब मनाने के लिए कुछ दिन छुट्टी दिया था कक्षा के लिए, तो वीडियो में नहीं रखा था, आपको नहीं दिया था। और उसके बाद हमारा परीक्षा उत्सव, परीक्षा चलाते रहते हैं और वो ज़रूर हम तो वो मना रहा है, एक या परीक्षा अच्छी तरह से मनाया है। और आप लोगों की और एक विशेषता भी है, माने सभी समय माने आप तो प्लस टू विभाग के छात्र ज़रूर विद्यालय पे आकर कई काम करने के अवसर हैं, लेकिन वो भी नष्ट होता है। आपका परीक्षा भी घर पे ही खत्म करने का वो आवश्यकता पड़ा है, तो ज़रूर आप तो विद्यालय पे आकर अच्छी तरह से परीक्षा लिखना ये सब करना था। लेकिन दुर्भाग्य से हमारा दूसरा परीक्षा भी ऑनलाइन द्वारा, वो गूगल मीट द्वारा करना पड़ा है। लेकिन गूगल मीट के द्वारा दो छात्र एक साथ आकर हम जिस परीक्षा चलाया, इसमें आप लोग बहुत खुशी होगा, आपका मित्र भी साथ हैं। और इतना भी नहीं है, दो छात्रों से हम तो अलग अलग 5-5 प्रश्न पूछते तो 10 प्रश्न आपको मिलता है। वो 10 प्रश्नों से गुजरने का अवसर ज़रूर आपको मिलेंगे, वो तो अच्छी बात है। कई लोग वो भी बताया था और मित्रों के साथ देखने का अवसर वो भी मिला है। बहुत खुशी है, मैं भी बहुत खुशी है, क्योंकि सब लोग वो पढ़ा है, ठीक तरह से किताब से गुजर गया है और कहानी आपको अच्छी तरह से समझा है, कविता अच्छी तरह से समझा है। लेकिन जो वन वर्ड मैंने लघुत्तर प्रश्न में पूछा है, पाठभाग के अंदर भाग से कुछ जो पूछा है, वो कहने की कुछ दिक्कत कुछ लोग प्रकट किया है। बाकी सब तो कहानी, ये सब तो आशय, ये सब अच्छी तरह से समझा है। आपको गुद भाषा माने प्रयोग करने की क्षमता है, इसलिए आप ज़रूर वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है, हम तो ऐसे लघुत्तर आप तो गलती किया है तो आपको पूरा अंक प्राप्त करने की क्षमता नष्ट हो जाएगा, इसलिए वो ज़रूर आप तो याद करना है, ठीक है। और एक हमारा बहुत बड़ा महोत्सव, वो बाल दिवस बहुत अच्छी तरह से मनाया है क्या? सब लोग बहुत खुशी हैं, क्योंकि सब जगहों पे अध्यापक लोग माने भिन्न भिन्न रूप से दल के रूप में बांटकर आप लोगों के गांव पे पहुंचा है, ऐसे सभी लोगों के गांव पे पहुंचा है। मुझे तो पाडूर जैसे रास्ते से तिरुवल्लामला पड़ेनूर पड़म्बलकोट ऐसा जो जगह है उसी रास्ता मिला है। तोनीपाड़म जैसे जगहों पे अंतिम स्थान पे पहुंचा है। सभी जगहों पे वो रास्ते पे जो उच्च माध्यमिक स्तर के छात्र हैं उस छात्रों को मिलने का अवसर मिला है। सब लोग तो मौजूद था, प्रसन्न है, कोई भी अनुपस्थित नहीं है, कोई एब्सेंट नहीं है। बहुत खुशी है, नन्ना बच्चों से लेकर हायर सेकेंडरी उच्च माध्यमिक स्तर के छात्रों तक बहुत खुशी था। हम लोग भी बहुत खुशी हैं, ठीक है। तो आप लोग स्कूल पे नहीं है, फिर भी आप लोगों को मिलने के लिए अध्यापक लोग ज़रूर आपके सामने पहुंचा है। ये तो केरल पे और कोई विद्यालय, केरल पे नहीं है, भारत पे या दुनिया पे और कोई विद्यालय ऐसा नहीं किया होगा। ऐसा एक नई तरीका से हम तो हमारा बाल दिवस मनाया है। बहुत खुशी है कि आप लोग, ठीक है। कभी आप लोग यहाँ पे हैं तो इतना नहीं मनाया होगा, कभी आप लोग यहाँ पे नहीं, इसलिए हम लोग इतना अच्छी तरह से वो तो मनाया है, ठीक है। और इतना भी नहीं है, कई लोग यहाँ पे आकर माने वो तो नृत्य ये सब किया है। ये कोरोना माने कोविड-19 है, उसका कोई तरीका है और उसमें कोई प्रोटोकॉल ये सब है, कानून है। कोविड-19 के ज़रिए कुछ कानून ये सब कहा गया है और 144 ये सब, लेकिन
माने जो नियम है तो भी हमें करने की इच्छा है तो हमें कर सकता है, क्योंकि औरों की इच्छा के लिए, औरों की वो भलाई के लिए हम लोग जो कुछ कर रहा है तो वो ज़रूर ईश्वर हमारे साथ होगा। वही हम तो सबूत किया है हमारा बाल दिवस के दिन पे, क्योंकि जो भी हो बाकी सब लोगों की इच्छा से भलाई के लिए हम लोग बहुत अच्छी तरह से वो मनाया है। ठीक है, अगला महीना में माने दिसंबर में आपका इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम ज़रूर होगा, इसलिए आप तो उसके लिए तैयार होना है, क्योंकि तारीख ये सब तो अभी तो प्रकाशित किया है 16 से ऐसे होते हैं, 16-17 ऐसे तारीख से वो तो शुरू होते हैं, लेकिन कभी तो हमारा वो चुनाव माने इलेक्शन ये सब होते हैं, इसलिए कभी तो वो तो बदलने की संभावना भी होते हैं, पता नहीं है। लेकिन जो भी हो अब तो 16 तारीख से परीक्षा शुरू होगा, ऐसा समझकर उसके लिए समय सारिणी बनाकर आप तो परीक्षा के लिए तैयार होना है, वो भी हम तो उत्सव मनाना है। तो प्रथम साल पे माने फर्स्ट ईयर पे आपको जो ठीक तरह से पढ़ने की जो समय नहीं मिला, तो इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपका प्रतिशत तो बढ़ाने के लिए आप तो जो इच्छा है तो उसके लिए आप तो कठिन से कठिन प्रयत्न करना है, फिर आपका प्रतिशत तो बढ़ाना है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम तो हमारा पाठ भाग शुरू कर रहा है। आपका प्लस 2 विभाग में किताब में जो कुछ पाठ भाग भी केवल बाकी हैं, बाकी सब तो पूरा किया है। तो जब तो जून में ऐसे कक्षा शुरू किए उस समय हम ऐसा भरोसा किया था कभी तो जुलाई में स्कूल खुलेगा, फिर अगस्त में, हम तो फिर ओणम के बाद खुलेगा ऐसे सोचा था। लेकिन अभी नवंबर महीना पहुंचा है, लेकिन अभी तक स्कूल खुलने के लिए कोई समाचार, कोई खबर हम तो नहीं सुना था। तो कभी दिसंबर में भी स्कूल खुलने की संभावना बहुत कमी होता है। अभी केवल ऐसा प्रतीक्षा होता है कि अगला साल वो 2021 में 2021 केवल उस समय स्कूल खुलने की संभावना होते हैं, केवल ऐसा भरोसा कर रहा है, पता नहीं क्या होगा ये सब। ठीक है, तो आपके बारे में सोचे तो बहुत दुख है, हमें जानते हैं, हमें भी बहुत दुख है, क्योंकि इतना दिन आपके बिना कक्षा चलाया है। लेकिन हमें केवल ऐसा खुशी होते हैं कि केवल हम तो स्कूल पे आते हैं, सभी समय स्कूल पे आते हैं और माने यहाँ पे एक साथ बैठकर सब अध्यापक लोग एक साथ बैठकर वो चर्चा कर रहा है और माने और एडिटिंग ये सब तो कर रहा है, और आपके लिए कक्षा चलाने के लिए तो कक्षा के कमरे में पहुँचते हैं। लेकिन आपको वो अवसर भी नहीं मिला है, उसका मौका भी नहीं मिला है, इसलिए आपको ज़रूर दुख होगा, हमें जानते हैं। लेकिन हम तो ऐसा भरोसा कर रहे हैं इस महीना में आपको बीच में आने की इच्छा है तो ज़रूर विद्यालय पे आ सकते हैं। वो पिछले महीने में तो आपको जानते हैं 144 का नियम लागू किया है, इसलिए कुछ दिक्कत था। अभी तो केवल माने कोरोना के नियम पालन करके हम तो आगे बढ़ना है, वो सही है क्या? ठीक है, तो जो भी हो बहुत खुशी से रहना है आप लोग, और स्वास्थ्य ठीक तरह से आपका स्वास्थ्य पालन करना है, और समय पे अब तो ठीक समय पे उड़ना है, और सोने के लिए भी ठीक समय पे ठीक वक्त पे जाना है, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य ठीक तरह से हम नहीं पालन किया है तो बाद में दिक्कत में पड़ जाएगा। कभी तो 4 महीने या 5 महीने के बाद तो कोरोना का निशान भी हमें देख नहीं सकता होगा, निशान भी नहीं होगा, तो उस समय पूरा से पूरा पहले के जैसे हम तो विद्यालय में या आप तो कॉलेज में जाना पड़ेगा। इसलिए ज़रूर उस समय आपका स्वास्थ्य ठीक होना है तो ज़रूर अभी आपका स्वास्थ्य का परिपालन करना है, और जो पढ़ना है वो सब तो ठीक तरह से हमारा दिमाग में रखना है, वो याद करने के लिए ये सब तो ज़रूर स्वास्थ्य की आवश्यकता है। इसलिए ज़रूर आप लोग आपका स्वास्थ्य ठीक तरह से पालन करना है। ठीक है, तो आज की कक्षा शुरू करें। तो अभी एक नया पाठ भाग है, पाठ का नाम मुर्की उफ बुलाकी, मुर्की उफ बुलाकी। तो ये तो कहानी है, बहुत सुंदर कहानी है। कहानी लिखने वाला लोग और जो रचना में जो लोगों को बहुत ज़्यादा इच्छा होते हैं
ऐसे लोगों को ज़रूर ये कहानी बहुत अच्छा लगेगा। केवल ऐसे लोगों को नहीं, सब लोगों को अच्छा लगेगा। माने जो रचना में बहुत ज़्यादा इच्छा होते हैं, ऐसे लोगों को कई चीज़ प्रस्तुत कहानी से हमें मिलेंगे। वो कहानी का तरीका और वो कहानी का प्रस्तुतिकरण, ये सब ठीक तरह से समझने का अवसर प्रस्तुत पाठ भाग से हमें ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा पाठ का नाम मुर्की उफ बुलाकी। मुर्की माने वो जल्ला होते हैं, जल्ला कमल, कर्णफूल ऐसे भी कहते हैं। बुलाकी माने ऐसे बुला रही है, ऐसे भी कहते हैं। और यहाँ पे ऐसे हैं कि माने നതുന, നതുന മൂക്കുത്തി, മൂക്കുത്തി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന, ഇവിടെ ശരിക്ക് ബുലാക്കി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന മുർക്കി എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും പാഠത്തിൻ്റെ പേര്. ഇനി ഈ കഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ അർത്ഥവും അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യശുദ്ധി എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നും കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. प्रस्तुत पाठ का और एक विशेषता भी कहते हैं कि इसका ये तो लेखिका है, पंजाबी और हिंदी की विख्यात लेखिका अमृता प्रीतम ने उपन्यास, प्रस्तुत कहानी अमृता प्रीतम की कहानी है। ये तो लेखिका है, ठीक है, ये तो पंजाब में रहने वाली है। तो पंजाबी और हिंदी की विख्यात लेखिका अमृता प्रीतम ने उपन्यास, कहानी, कविता, संस्मरण एवं आत्मकथा के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। पंजाब के गुजरांवाला में 1919 को उनका जन्म हुआ। देशी और विदेशी भाषाओं में उनकी रचनाओं का अनुवाद हुआ था। 1982 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से वे सम्मानित हुई। कहानियों के अंकन में कहानियाँ जो कहानियाँ नहीं हैं आदि उनके चर्चित कहानी संग्रह हैं। 2005 को उनकी मृत्यु हुई। ये केवल अमृता प्रीतम के बारे में मैं कुछ कहा था। तो ऐसा एक लेखिका की कहानी है मुर्की उफ बुलाकी। मुर्की उफ बुलाकी अमृता प्रीतम की कहानी है। प्रस्तुत कहानी ऐसी शुरू कर रही है, एक नारी के चित्र दिया गया है इसमें। फिर पूछते हैं स्त्री के चेहरे में कौन सा भाव झलकता है. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചോദ്യം, നമ്മളോടുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ്, സ്ത്രീ के चेहरे में ഈ സ്ത്രീയുടെ മുഖഭാവത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ഭാവമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്, എന്ത് ഭാവമാണ് അവരുടെ മുഖത്ത് തെളിഞ്ഞു വരുന്നത്. ये तो अब तो समझ कर लिखना है. तो आपका पहला गृह कार्य ऐसे होते हैं कि हमारा पाठ में दिए गई चित्र के आधार पर उसकी भाव क्या समझा है वो लिखना है. ठीक है. और अगला देखो, हमारे समाज की बहुत सारी स्त्रियां जिंदगी के विभिन्न मोड़ों पर निरालंब जीवन जीने के लिए विवश बन जाती हैं. ऐसी एक नारी की कहानी पढ़े. അപ്പോൾ പാഠഭാഗം തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ बहुत सारी स्त्रियां जिंदगी की विभिन्न मोड़ों पर ജീവിതത്തിലെ വിവിധ മൂഡുകളിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളിൽ നിരാലം ജീവൻ ജീനെ के लिए നിരാലംബരായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കേണ്ടതായിട്ട് വിവശ് ജാതി हैं, അതിൽ അകപ്പെട്ടതായിട്ടുണ്ട്. വളരെ വിവിധത അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ധാരാളം ഉണ്ട്. ഐസി ഏക് അങ്ങനെയുള്ള एक नारी की कहानी पढ़े, ഒരു സ്ത്രീയുടെ കഥ നമുക്ക് പഠിക്കാം. ठीक है. तो तैयारी है क्या सब लोग वो कहानी सुनने के लिए, मुर्की उफ बुलाकी. तो देखो, माँ मुर्की का ब्याह कब हुआ था? मैंने तो कभी उसके पति को देखा नहीं. लेटा हुआ कुमार चौंक कर बैठ गया और कहने लगा, मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ मुर्की को यही देखा है अपने घर, इसी पिछली कोठरी में. तो कहानी ऐसे शुरू होते हैं, माँ मुर्की का ब्याह कब हुआ था? ഒരു കൊച്ചു ബാലൻ അമ്മയോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ഈ കഥ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെയാണ്. प्रस्तुत कहानी ऐसे होते हैं कि माँ और बेटे इन दोनों के बीच में होने वाले संवाद हैं.
छोटी एक कहानी है। माने बेटे का प्रश्न का उत्तर कहानी के रूप में माँ देते हैं। फिर ये दोनों के बीच में होने वाले ये संवाद से हमें एक कहानी समझ में आते हैं। ठीक है, ये कहानी ऐसे शुरू होते हैं. നമുക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അച്ഛനോടോ അമ്മയോടൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാവാം, അല്ലെങ്കിൽ പല എന്താ പറയുക ഐതിഹ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള കഥകളൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ചോദിച്ചിട്ടാണ്, പാരൻസിനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ്. ഇന്നൊരു കഥ തുടങ്ങാം എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമായിരിക്കില്ല, അല്ലാതെയും ചില കഥകൾ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ കിട്ടുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ ഒരു കഥയായിട്ട് മാറുന്നുണ്ടാവാം. ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ കൊച്ചു ബാലൻ ചോദിക്കുകയാണ്, മാ മുർക്കി കാ ബ്യാഹ് കബ് ഹുവാ താ? അമ്മേ, മുർഖിയുടെ വിവാഹം ടീക്കെ വിവാഹ് ഷാദി കബ് ഹുവാ ഹൈ, എപ്പോഴാണ് നടന്നിട്ടുണ്ട്? കബ് ഹുവാ താ, എപ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? അവനറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയാണ്. വീട്ടിലുള്ള മുർഖി എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി, ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ആ സ്ത്രീയുടെ വിവാഹം എപ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞത്? മേനെ തോ കബി ഉസ്കെ പതിക്കോ ദേഖിനി, ഞാൻ ഇന്നേ വരെ അവളുടെ ഭർത്താവിനെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. ലേട്ട ഹുവ കുമാർ, രാത്രി നേരത്ത് കിടക്കുന്ന നേരത്താണ് പല സംശയങ്ങളും നമുക്കുണ്ടാവുക, പല ചിന്തകൾ വരിക. അപ്പോൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന കുറേ ചിന്തകൾ, ചിലപ്പോൾ ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കും, അല്ലാത്തതെല്ലാം മനസ്സിൽ ഇട്ട് അവിടെ തന്നെ അതിനെ ഉരുക്കി പൊന്നാക്കി മാറ്റുകയായിരിക്കും ചെയ്യുക ചിലവർ. അത് ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ജീവിതത്തിൽ ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മാറിയിട്ടുള്ള സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടാവാം, അല്ല എവിടെയും എത്താതെ ആയിട്ടുള്ള സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടാവാം, എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ. കാരണം ഒന്നും നമുക്ക് നഷ്ടമാവില്ല, എല്ലാം അനുഭവങ്ങളാണ്, അതെല്ലാം ഓരോ പാഠങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവനും കടന്ന നേരത്ത് ആണ് ഈ ചോദ്യം മനസ്സിൽ വന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കഥയിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ലേട്ട ഹുവ കുമാർ, ആ കടന്നവനാണ്, ആ കടന്ന നമ്മുടെ കുമാരൻ ബാലൻ, ഇവിടെ ബാലൻ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്, അല്ലാണ്ട് അവൻ്റെ പേരൊന്നുമല്ല. വോത്തു ചൗക്ക് ബൈറ്റ് ഗയ, അവൻ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി ഉണരുന്ന പോലെ നീട്ടാണ്ടിരുന്നു. ബൈറ്റ് ഗയ അവർ കഹനെ ലഗ, എന്നിട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങി, മേ തോ ജബ് പൈദാ ഹുവാ, ഞാൻ എപ്പോഴാണോ ജനിച്ചത്, മുർക്കിക്കോ യഹി ദേക്കാ ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് ഓർമ്മയുള്ള കാലം മുതൽക്ക് മുഴുവൻ, അല്ലാണ്ട് അവൻ ജനിച്ച ഉടനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. അവനപ്പോൾ അവൻ പറയണം, ഞാൻ കാണുന്ന കാലം മുതൽക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ മുർക്കി. അപ്പിനേക്കർ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇസി പിച്ചിലി കോട്ടരിമേ, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ പിന്നിലുള്ള ഈ മുറിയിൽ എപ്പോഴും നമ്മളിവരെ കാണുന്നുണ്ട്. ആരാ ഇവർ? ഇവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് എവിടെയാണ്? ഉസ് അഭാഗ്നിക്ക് ബി വ്യാ ഹുവാ താ. അപ്പോൾ അമ്മ പറയാണ്, ഉസ് അഭാഗ്നിക്ക് ബി വ്യാ ഹുവാ താ, തൂ ചോട്ടാ സാ 4 വർഷ കാ, നിനക്ക് വെറും 4 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമായ സമയത്താണ് ഈ നിർഭാഗ്യവതിയുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ കഥ ആ മകൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് അമ്മ മറുപടിയായിട്ട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നതോടുകൂടി കഥ തുടങ്ങുകയാണ്. ഇസ് അഭാഗ്നിക്ക് വ്യാ ഹുവാ താ, ഈ നിർഭാഗ്യവതിയുടെയും വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജബ് ആപ് തോ 4 ഹുവാ, ജബ് ആപ് തോ 4 സാൽ കാ ഹുവാ താ ഉസ് സമയ്, നിനക്ക് വെറും 4 വയസ്സ് മാത്രമേ പ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അന്ന്, നീ വളരെ ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, നീ കുഞ്ഞായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ഇവളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് പറഞ്ഞ ഉടനെ അവന് സംശയം ഉണ്ടാവും. അവർ ഓ സസുരാൽ ഗീത്തി, അപ്പോൾ അവളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? സസുരാൽക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭർത്താവിൻ്റെ വീടിനെ പറഞ്ഞില്ല, അമ്മായച്ചനൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന വീട്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ അടുത്ത സംശയം, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവൾ അവിടെ പോകേണ്ടതല്ലേ, ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകേണ്ടതല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവൾ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടില്ലേ? അവൻ്റെ സംശയമായി. സസുരാൽ കഹാ താ, എവിടെയാണ് അവളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്? എന്നെ പോയി ജന്മനെ വാലെ, അച്ഛനോ അമ്മയോ ഒന്നുമില്ലേ? ജന്മനെ വാലെ, ജന്മം കൊടുത്തവർ, അവൾക്ക് ജന്മം കൊടുത്തവരാരും ഇവിടെ ഇല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ളവരാരെങ്കിലും ഇല്ലേ? അവർണ കോയി സഹേജിനെ വാല, അവളെ സംരക്ഷിച്ചവൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കുടുംബം, അവളുടെ വീട്ടുകാർ, അവളുടെ അച്ഛനോ അമ്മയോ, അല്ലെങ്കിൽ അവളെ സംരക്ഷിച്ച അവളുടെ വലിയച്ഛനോ ചെറിയമ്മയോ, അങ്ങനെ അവളുടെ കുടുംബത്തിലായിട്ടുള്ളവർ. കാരണം ഇവരുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളതല്ല, അല്ലാതെ ഇവരുടെ കുടുംബത്തിലെന്നും കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെവിടെ, അവരാരാണ്, ആരൊക്കെയാണ്? ഈ സംശയങ്ങൾ അവൻ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. മാ മുझे സാരി ബാത് സുന, അമ്മേ എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യവും പറഞ്ഞതാ, എല്ലാം എന്നെ ഒന്ന് കേൾപ്പിക്കേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ അവളുടെ കഥ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ടീക്കേ, ഇനി
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ചോദ്യം കൂടി നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ ചോദ്യം കൂടി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവാം. न कोई जन्मने वाला और न कोई सहेजने वाला मुर्गी के बारे में माँ ऐसे क्यों कहती हैं. കാരണം മുർക്കിയെക്കുറിച്ച് അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്തല്ലോ അവന്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവനോട് അമ്മ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? മുർക്കിയെക്കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് അമ്മ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ടീക്കേ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക. ഈ കഥ മുഴുവൻ കേൾക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം വ്യക്തത മനസ്സിലാവുക. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എത്തിയ ഭാഗത്തിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഞാൻ വായിച്ചു എന്ന് മാത്രം. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇതിനെ ഇപ്പോൾ കേട്ട കാര്യങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ച് മാത്രം നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതിയാൽ മതി. കഥയെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തമായി നമുക്ക് വേറൊരു ഉത്തരം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണാം. ഞാൻ അന്ന് എഴുതാം എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാതിരിക്കരുത്. കാരണം അതിന് വേറെ അവസരമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ആദ്യം എഴുതാം. ടീക്കേ, ബാക്കി देखो. इसका बाप हमारे घर का बहुत पुराना नौकर था. इसका बाप हमारे घर का बहुत पुराना नौकर था. तो जब पैदा हुआ उसने मेरे आगे विनती की कि गांव में उसकी स्त्री मर गई है और उसकी लड़की वहीं चाचा के पास अकेली रहती है. अगर मैं मान जाऊं तो वो अपनी लड़की को यहाँ ले आए. वो तुझे गिलाया करेगी और रोटी घा लिया करेगी. इतना भाव देखो. इसका बाप हमारा घर का बहुत पुराना नौकर था. ഇവളുടെ അച്ഛൻ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പഴയ പണിക്കാരനായിരുന്നു. തൂ ജബ് പൈദാ ഹുവാ ഉസ്നെ മേരെ ആകെ ബിൻതി കി. നീ ജനിച്ച സമയത്തായിരുന്നു അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചത്. കി ഗാവ് മേ ഉസ്കി സ്ത്രീ മർ ഗയി ഹെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ നാട്ടിൽ മരിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ്. ഗ്രാമത്തിൽ ആണ് അവരുടെ വീട്. അവിടെ ഭാര്യ മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു. और उसकी लड़की वही चाचा के पास अकेली रहती है. മാത്രമല്ല അവിടെ ചെറിയച്ഛൻ്റെ അടുത്താണ് എൻ്റെ മോളിപ്പോൾ കഴിയണത്. അഗർ മേ മാൻ ജാവും, നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തോ വോ അപ്നി ലടുക്കിക്കോ ഞാൻ ലേ ആയേ, ഞാൻ എൻ്റെ മോളെ ഇവിടെ പണിക്ക് കൊണ്ടുവന്നാക്കാം. വോ തുജെ ഗിലായ കരേഗി, എന്നെ കളിപ്പിക്കാനും അവർ റൊട്ടി ഖാലിയ കരേഗി, കഴിപ്പിക്കാനും റൊട്ടി കഴിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ആളാവൂലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, അത് സമ്മതിക്കും ചെയ്തു. അതിനൊക്കെ ആളാവും എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരിവിടെ കൊണ്ടുവരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാനും വിചാരിച്ചു കുഴപ്പമില്ല, കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു സഹായമാവുമല്ലോ വന്നോട്ടെ. പിന്നെന്താണ്ടായി, അവനെ ആവേശം കൂടുതലായി കഥ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അവൻ ചോദിക്കുക ഫിർ ക്യാ ഹുവാ. मैंने शुक्र किया कि मुझे हाथ का सहारा मिल जाएगा. वो लड़की को गांव से ले आया. मुश्किल से 12 वर्ष की होगी तब. बड़ी मासूम सी मातृहीन मुझे बड़ी भली लगी. जब आई इसने काली सलवार पहन रखी थी. शरीर पर हरे रंग का कुर्ता था. बदन से दुर्बल सी पर रंग बहुत सफ़ेद. नैन नक्श भी सुंदर. कानों में चांदी की मुर्कियाँ माने जले पहनी थी और नाक में सोने का छोटा सा बुलाक. तो सबसे पहले कहानी का प्रवाह के लिए मैं पढ़कर उसका व्याख्या कर रहा हूँ. मैंने शुक्र किया कि मुझे हाथ का सहारा मिल जाएगा. എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല, നന്നായി തോന്നി. കാരണം ശുക്രിയ പറഞ്ഞാൽ ഒരു നന്ദിയായിട്ട് തോന്നി, അവരോട് ഒരു കടപ്പാട് തോന്നി. കാരണം വെച്ചാൽ എനിക്കൊരു സഹായവും ഹാത്ത് കാ സഹാര ഒരു കൈ സഹായമായി അത് മാറി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ഓ ലടുക്കിക്കോ ഗാവ്സെ ലേ ആയ. അങ്ങനെ ആ പെൺകുട്ടിയെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു. മുഷ്കിൽ സെ 12 വർഷക്കാ ഹോഗി. ഏകദേശം 12 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമായിട്ടില്ല, ഏകദേശം 8ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പ്രായം അത്രേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ചെറിയ പെൺകുട്ടിയാണ് അവളിവിടെ വരുന്ന സമയത്ത്. ബഡി മാസൂം സി, വളരെ നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള മാതൃഹീൻ, പാവം, അമ്മയില്ലാത്ത കുട്ടി. ബഡി മാസൂം സി പറഞ്ഞാൽ പാവപ്പെട്ട, വളരെ പാവമായിട്ടുള്ള മാതൃഹീൻ, അമ്മയില്ലാത്ത കുട്ടി. പക്ഷേ ബഡി ബലിയിലേക്ക് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായി, നന്നായി തോന്നി. ജബ് ആയി ഇസ്നെ കാലി സൽവാർ പാൻ രഖി. അവൾ എപ്പോഴാണോ ഇവിടെ വന്നത് ആ സമയത്ത് ഒരു കറുത്ത സൽവാറാണ് ധരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ വേഷവർണ്ണനയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കഥ എഴുതുമ്പോൾ വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് കഥാസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വർണ്ണന, അതുപോലെ തന്നെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ വർണ്ണന. അപ്പോൾ ആ വയസ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കഥ തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പോൾ പറയണം അവൾ ഒരു കറുത്ത സൽവാറാണ് ധരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ശരീർ പർ ഹരേ റംഗ് കാ കുർത്ത ഥാ. ആ കുർത്തയുടെ മുകളിലാണ് ഈ കറുത്ത സൽവാർ ഉണ്ടായിരുന്നത്.
ബദൻ സെ ദുർബൽ സി, മുഖം കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം വളരെ ക്ഷീണിച്ച കുട്ടിയാണ്. पर रंग बहुत सफ़ेद, പക്ഷേ വെളുത്ത സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടി. നയൻ നക്സ് ബി സുന്ദർ, കണ്ണും എല്ലാം മൊത്തത്തിൽ ആകെ സുന്ദരി, ആകെ മൊത്തം നോക്കിയാൽ ആകെ സുന്ദരിയാണ് അവൾ. കാനോമേ ചാന്ദിക്ക് മുർഖിയ, കാതിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ വെള്ളിയുടെ ചാന്തി, വെള്ളിയുടെ കമ്മൽ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചില കമ്മൽ പൈണിഥി ധരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർ നാഗ്മേ സോനേക്ക ചോട്ടാസ ബുലാക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ മൂക്കിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ വളരെ സ്വർണത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ മൂക്കുത്തി ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ठीक है, तो बाकी देखें. फिर കുമാറിനെ ഉത്സുകത से पूछा, അവൻ വളരെ ആവേശമായി. അവൻ ചോദിച്ചു പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടായേ? तुझे तो वो अपने हाथ से नहीं खिलाती थी, अपनी जान से खिलाती थी. तू उसका पीछा नहीं छोड़ता था, कभी तो उसकी मुर्गियों को मुट्ठी पर लेता था और कभी उछल कर उसके बुलाक को पकड़ता था. मैं प्यार से कभी उसको मुर्गी बुलाती थी, कभी बुलाकी. देखो, तुझे तो वो अपने हाथ से नहीं खिलाती थी, अपनी जान से खिलाती थी. നിന്നെ അവൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കൈകൊണ്ടല്ല ഭക്ഷണം കഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, അവളുടെ ജാൻസ് ജീവിതം കൊണ്ടാണ്, അവളുടെ ജീവൻ കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സ്നേഹത്തിൻ്റെ വർണ്ണന, അത്രയധികം സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. കൈകൊണ്ടല്ല കഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, ഭക്ഷണം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവളുടെ ജീവൻ കൊണ്ടാണ്, അവളുടെ ജീവൻ കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. തൂ ഉസ്കാ പിച്ച നഹി ചോട്ടാ താ, നീ അവളുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് മാറുന്നില്ല. കബി തോ ഉസ്കി മുർഖിയോं को മുട്ടി पर लेता था, നീ ഇടയ്ക്ക് നിന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട്, ഉള്ളം കൈ കൊണ്ട് അവളുടെ കമ്മലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർ കബി ഉച്ചൽക്ക് ഉസ്ക ബുലാക്കു പകട്ടാ താ, അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് ചാടി, നീ ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ, ഉയരം കുറഞ്ഞതാ, ഉണ്ടപ്പക്കുറുക, അപ്പോൾ നീ എന്ത് ചെയ്യും, അവളുടെ മൂക്കുത്തി തൊടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാടിയിട്ട് മൂക്കുത്തി ഇങ്ങനെ തൊട്ടിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മേ പ്യാർ സെ കബി ഉസ്കോ മുർക്കി ബുലാത്തി തീ, ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ അവളെ മുർക്കി എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. എൻ്റെ അമ്മയുടെ ജിംക്കി കമ്മൽ പറയില്ലേ, അതുപോലെ ജിംക്കി കമ്മൽ എന്ന് വിളിക്കുക, കമ്മല എന്ന് വിളിക്കുക എന്നല്ല. ഇവിടെ ആ മുർക്കി, ആ പദത്തിൻ്റെ ഹിന്ദിയിലാവുമ്പോൾ ആ പദത്തിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിൻ്റെ ഉള്ള ഒരു പ്രവാഹം ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ആ മുർക്കി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാളെ കമ്മലയെന്ന് വിളിക്കില്ലല്ലോ, ആ സ്ഥാനത്ത് ജിംക്കി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരു പദത്തിന് സുഖമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ മുർക്കി എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കബി ബുലാക്കി, ചില സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന മൂക്കിലെ ആ മൂക്കുത്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവന് ആവേശമായി, കഥ കേൾക്കാൻ ആവേശമായി. മാ ഏ മുർക്കി ബുലാക്കി നാം തുനെ രഖ്യത്തെ അമ്മേ, അപ്പോൾ ഈ മുർക്കി എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ബുലാക്കി എന്നുള്ളതൊക്കെ പേര് നിങ്ങളാണോ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആദ്യം, അതോ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇട്ട പേരാണോ ഇത്? അവന് ആവേശം കൂടുതലായി അറിയാൻ. तो उसका उत्तर वहाँ देते हैं, लेकिन आज हम तो केवल इतना भाग पढ़ाते हैं, बाकी अगला कक्षा में, ठीक है, क्योंकि वो कहानी में बहुत छोटी भाग है, तो आपको कई अभी तो बाकी सब विषय तो बहुत ज़्यादा पढ़ाते रहते हैं, सिलेबस तो पूरा भी नहीं है, हम तो बहुत आगे चल रहा है, इसलिए बहुत छोटी भाग में आपको पढ़ाते हैं. ठीक है, तो केवल आज की कक्षा इतना है. तो अच्छा, धन्यवाद सबको और अच्छे दिन की शुभकामनाएं. तो बाद में मिलेंगे. ठीक है, तो बाय.